الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. تھوڑا سا ایکو کم کر دیجئے، ایکو بہت زیادہ ہے. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، نیا ٹولہ جنگلہ شری نگر پورنیہ کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور مدرسہ المعہد الاسلامی تعلیم البنات کے نہایتی اہم ذمہ داران و ممبران حضرات، آپ کے اس پروگرام کے لیے کافی دنوں سے ہماری بات ہو رہی تھی اور وعدہ بھی تھا کہ انشاءاللہ ضرور آپ کے پروگرام میں شرکت ہوگی. ابھی اس سے پہلے ایک جگہ پروگرام 23 اکتوبر کو تھا. 23, 24, 25, 26 جتنے بھی پروگرام لگے ہوئے تھے، اچانک موسم نے ایسی کروٹ بدلی کہ جس کی وجہ سے سارے پروگرام کینسل کرنا پڑا یا ذمہ داران نے خود کینسل کر دیا. بارش ایسی ہوئی یا موسم اتنا خراب رہا کہ وہ 3-4 دن کے اندر جتنے پروگرام لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پروگرام مجبوراً کینسل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جلسہ کمیٹی کو بھی کافی نقصان ہوا اور ہم لوگوں کو بھی نقصان ہوا، کیونکہ آنے جانے کا جو ٹکٹ وغیرہ والا معاملہ تو پہلے سے کیا ہوا تھا. بہرکیف یہ پروگرام کے تعلق سے جنہوں نے ہم سے پروگرام لیا تھا کافی بات چیت ہو رہی تھی اور یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے. الحمدللہ آپ کے اس پروگرام کے اندر آپ کے یہاں کے ایم پی پپو یادو جی بھی پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی بڑی قیمتی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی
اور جب وہ اپنا خطاب اور اپنا اسپیچ دے رہے تھے آپ ہی کی یہاں میں سن رہا تھا، انہوں نے واقعی بہت ہی قیمتی اور بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس طرح مسلمان ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی یہ کہے کہ مرے گا اور جنت میں جائے گا۔ ایسے کوئی اعمال آپ کو نظر نہیں آئیں گے مسلمانوں کے اندر۔ جتنے بھی اعمال آپ کو دکھیں گے ان اعمال کے اندر بہت ساری گڑبڑیاں آ چکی ہیں، بہت ساری گڑبڑیاں آ چکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی چیز ہے اسلام کے اوپر چلنا، اسلام کو فالو کرنا، اور اسلام کو فالو کر کے ہی آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ کسی اور دین اور دھرم کو اپنانے کے بعد اس کو سورگ، اس کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تقریریں سن لیتے ہیں، پروگرام کے اندر شرکت کر لیتے ہیں، لیکن کل جیسا عمل کر رہا تھا وہی عمل کل بھی کرے گا۔ ہمارے یہاں آج کل تو ایک الگ چیز کی کمپٹیشن لگی ہوئی دنیا میں، کوئی مکان بنانے کی کمپٹیشن کر رہا ہے کہ ہمارا جنگلہ کے اندر کسی نے بہت اچھا مکان بنایا تو ہم بھی اچھا مکان بنائیں گے، چاہے مجھے مکان بنانے کے لیے ڈکیتی کرنی پڑے، چوری کرنی پڑے، قتل اور مرڈر کرنا پڑے، چاہے حرام طریقے سے ہمیں پیسہ لانا پڑے، لیکن ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے کے اندر سب سے شاندار مکان میرا ہونا چاہیے۔ آج تو ہمارے یہاں کمپٹیشن لگی ہوئی ہے، مقابلہ چلتا ہے کہ فلاں نے بلیٹ خریدا، فلاں نے گاڑی خریدی، ہم بھی اتنی بڑی قیمتی گاڑی خریدیں گے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار۔ اگر کسی نے شادی بیاہ کے اندر بہت لمبا چوڑا خرچہ کر دیا، بہت ہی زیادہ روشن، بہت ہی زیادہ چمک دمک والی اس نے شادی کر لی، تو دوسرا آدمی بھی یہی سوچے گا کہ میری بیٹی کے اندر میں بھی ایسی شادی کروں گا۔ آج ہمارے یہاں دنیا کی کمپٹیشن لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیا میں سب سے آگے بڑھ جائیں، سب سے زیادہ نام میرا ہو جائے، اور آج کل تو دنیا میں اسی کو سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، ہوشیار اور سب سے بڑا سکسیسفل اسی کو آدمی کو مانتا جو 3-3 لاکھ روپیہ کما رہا ہو۔ زیادہ پیسہ کمانے والے کو یہ دنیا زیادہ عقل مند سمجھ رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کو زیادہ عقل مند نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی وہ تیاری کر رہا ہو، اپنے جنت کو کنفرم کرنے کی تیاری کر رہا ہو، جہنم سے بچنے کی اپنے آپ کی تیاری کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہی ہے، سب سے بڑا ہوشیار۔ اور قرآن تو یہی کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، او لوگوں جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جس نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، وہ پورنیہ کا رہنے والا ہو یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، وہ دلی یا بمبئی کا رہنے والا ہو یا پھر کہیں کا رہنے والا ہو، اللہ کہہ رہا ہے جس نے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، جنت میں داخلہ کر لیا، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا سکسسفل اور سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ بھی اسی کو چتر اور چالاک گھوشت کر رہے ہیں۔ جہنم سے اگر کوئی بچ جائے اس سے بڑھ کر کے ہوشیار آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
एक अमीर आदमी दुनिया के अंदर सारी फैसिलिटी तैयारी रखता हो, सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हो, याद रखना मेरे भाइयों, वो जहन्नम से बचने के लिए दुनिया की सारी दौलतें अल्लाह को दे देगा, आय अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम दौलत को लात मार देगा, हवा में उड़ा देगा, और उस तमाम दौलत का अल्लाह के यहाँ कोई मायने ना होगा। अल्लाह कहेगा अगर जन्नत के अंदर जाना है तो ईमान की सर्टिफिकेट लेकर के आओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ़्तदा बि। अल्लाह ताला कहता है कुफ़्फ़ार क़यामत के दिन दौलत के खजाने अल्लाह के यहाँ देगा, लेकिन वो दौलत अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल ना होगा। अल्लाह के यहाँ अगर दौलत काम आएगी तो ईमान की दौलत काम आएगी, तौहीद की दौलत काम आएगी। जहन्नम से बचना है मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वो करना है, और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उन तमाम कामों से अपने आप को बचाना है, तब जन्नत मिलेगी। अब ये जहन्नम है क्या चीज? हम और आप जहन्नम जहन्नम बहुत सुनते हैं, मौलवियों से भी सुनते हैं, चलो अल्लाह के राह में माल खर्चा करो, जन्नत कन्फर्म कर लो और अपने आप को जहन्नम से बचा लो। अपने यहाँ तकरीरों में भी सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम को अगर समझना है तो इतना समझ लो कि दुनिया की आग अभी ठंडी है ना, अभी आग भी अच्छी लगेगी, लेकिन वो आग अगर आपके जिस्म में लग जाए, आपके कपड़े में लग जाए, आपको जलना पड़े तो लगेगा अल्लाह दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो सकती है। आग अभी ठंडी का मौसम है, कुछ दिनों के बाद अभी जैसे जैसे नवंबर बढ़ता चला जाएगा ऐसा लगेगा बस आग ही से चिपका रहो और कुछ नहीं चाहिए। इधर तो आपके हर जगह जब जलसे से निकलते हैं तो आदमी आग जलाकर उसी को तापते रहता है, कितनी मोहब्बत है, गर्मी। लेकिन जहन्नम की आग ऐसे है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, ऐ लोगों अपने आप को तुम जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बाकायदा दुआ सिखला रहे हैं और अल्लाह के नबी लोगों को कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ लोगों तुम अल्लाह से दुआ मांगो, अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अज़ाबि जहन्नम से तुझे महफूज रखे। अपने आप में ये हमेशा ये दुआ मांगा करो। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जहन्नम से बचने की कोशिश कर रहे हैं और सहाबा को कोशिश करा रहे हैं, वो जहन्नम कितनी खतरनाक होगी और वो जहन्नम की आग कितनी जबरदस्त होगी, सोच सकते हैं आप। दुनिया की आग को बर्दाश्त किया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है। और इतना कह लीजिए आप, इतना खतरनाक है कि जहन्नम की चिंगारी दुनिया को तबाह व बर्बाद करके रख देगी। अब तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया और कहा गया कि अल्लाह के नबी ये बताइए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, आप तो इतने ज्यादा उम्र दराज भी नहीं हुए, लेकिन आपकी दाढ़ी आपका बाल सफेद हो गए और आपके जिस्म से पता चलने लगा कि आप बूढ़े होते चले जा रहे हैं। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए, आपकी दाढ़ी सफेद होती चली जा रही है, आपके अंदर बुढ़ापा तारी होता चला जा रहा है। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आपको किस चीज ने बूढ़ा कर दिया है, किस चीज की वजह से और कौन सी टेंशन से आपके अंदर ये बुढ़ापा आ गया है? आपने जवाब दिया था, लोगों मैं जब कुरान पढ़ता हूँ और कुरान करीम के अंदर जहन्नम की आयतों को पढ़ता हूँ, सूरह राद, सूरह क़यामा, सूरह हाक़ा, सूरह मुरसलात, इन तमाम सूरतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो इन सूरतों को पढ़ने की वजह से मुझे इतना टेंशन हुआ कि टेंशन ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
का फरमान है मेरे भाइयों कि मैं इन सूरतों को पढ़ करके मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। अब तसव्वुर कीजिए आप कि जहन्नम कितना खतरनाक है। अल्लाह के नबी जैसी हस्ती सोच सोच करके और उस जहन्नम के अजाब को याद करके बूढ़े हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि जहन्नम कितना खतरनाक होगा और उसका अजाब कितना डेंजर होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया। ये है जहन्नम। और इतना ही नहीं, हम और आप समझते रहे क्या है, 4 दिन की जिंदगी कर लो मस्ती, जो करना करो, जहन्नम में चल जाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं। और कोई मौलवी अगर तकरीर कर देता है अगर कोई आदमी तौहीद के ऊपर रहा, अहले हदीस बन के रहा, किताब और सुन्नत पर मतलब तौहीद पे रहा, तो एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। गुनाह का सजा भुगतेगा लेकिन जन्नत में चला जाएगा। ये सही है, सही तो है, जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का एक पल इंसान की जिंदगी की तमाम खुशियां खत्म कर देगी। एक पल जहन्नम के अंदर एक पल भी रहना इंसान गवारा नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने वो वाक़या भी सुना होगा, अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसने दुनिया में कभी जर्रा बराबर कोई तकलीफ बर्दाश्त ना की होगी, हमेशा उसकी जिंदगी आराम की जिंदगी रही होगी। अगर ऐसे लोगों को एक पल के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते उस आदमी से पूछा जाएगा, एक पल जहन्नम में डालने के बाद, उठाने के बाद अल्लाह पूछेगा क्या तूने दुनिया के अंदर कभी आराम भी देखा है? जहन्नम के मंजर को देखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी कहेगा कि अल्लाह मेरी जिंदगी में कभी मैंने आराम ही नहीं देखा। इतना डेंजर, एक पल। अब आप उसको क्या कह सकते हैं, सेकंड से भी कम ही समझ लीजिए, उसको एक पल मान लीजिए आप, सेकंड से भी कम के लिए उसको जहन्नम में डालेगा। उसका यह हाल होगा कि दुनिया की तमाम आराम की चीजें आप समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा आरामदेह जिंदगी काट रहा हो। एक फरमाइश पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हो, चारों तरफ उसके एक से एक नौकर चाकर हो, हाँ जो मन में चाहे वो चीजें उसको मिल जाए, डॉक्टर को हमेशा अपने साथ अवेलेबल रखता हो, यानी किसी चीज की उसकी कोई कमी ना हो, दौलत के अंबार, सोने चांदी के अंबार, हर चीज उसके पास मौजूद हो और दुनिया में कभी तकलीफ भी ना हुई हो, ऐसे आदमी को एक पल के लिए डाला जाएगा तो उसका यह हाल होगा। तसव्वुर कीजिए आप कहाँ हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम को बयान किया करते थे तो सहाबा कराम की आंखों से इतने आंसू गिरते थे। जहन्नम छोड़ो मेरे भाइयों, अज़ाब कब्र का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ अज़ाब कब्र जहन्नम का एक टुकड़ा है और जहन्नम का एक टुकड़ा का बयान अल्लाह के नबी करते हैं तो सहाबा कराम इतना ज्यादा रोते हैं, अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू इतने ज्यादा गिरते हैं कि अल्लाह के नबी की दाढ़ी तर हो जाया करती है। हजरत उस्मान गनी को देखिए, कब्र के पास जाया करते तो इतना रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। इतना खतरनाक जहन्नम मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक से पूछा गया और हजरत उमर फारूक को लोगों ने पूछा, आई उमर फारूक आपकी आंखों के नीचे गड्ढे क्यों पड़ गए? हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया था, लोगों मुझे जहन्नम की याद ने मुझे रोने पे इतना मजबूर कर दिया, मैं इतना ज्यादा जहन्नम को याद करके रोता हूँ कि रोने की वजह से मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, उस जहन्नम से हमें खुद भी बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने रिश्तेदार को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। क्योंकि मेरे भाइयों दुनिया की खुशियां तो आप दे सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप अपने आप को, अपने परिवार वाले को, अपने रिश्तेदार वाले को जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। ये सबसे बड़ी तुम्हारी जिंदगी में खुशनसीबी।
اسی وجہ سے اللہ کے نبی دنیا کے معاملے میں اپنی بیٹی کو اتنا خوشی دینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے بیٹی سے کہا کرتے تھے، آئی میری بیٹی تیاری کر لے، نیک اعمال کر لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آئی میری بیٹی مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تیرا باپ ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، آئی میری بیٹی دنیا میں جو مانگو مانگ لو، محمد کے پاس جتنی طاقت و استطاعت ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اے میری بیٹی، لیکن مرنے کے بعد تم یہ سمجھ لو کہ تیرا باپ جنت پہنچا دے گا، تیرا باپ تجھے جہنم سے بچا لے گا، نہیں، اے میری بیٹی نیک اعمال کر لو۔ ذرا تصور کرو اللہ کے نبی کو جہنم سے بچنے کی کتنی فکر ہے اور اپنی بیٹی کو بچانے کی کتنے فکر ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی کو یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں، جیسے میں اپنے بیٹی کے لیے فکر مند ہوں، آئے دنیا کے لوگوں تم بھی اپنے پریوار کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ اور قرآن باقاعدہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت میرے بھائیوں ایمان لانا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اگر کسی ایک آیت کا انکار کر دیا، مذاق اڑا دیا تو وہ کافر ہے۔ ایک آیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کتنے خطرناک ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے جہنم کتنا ڈینجر ہے۔ اگر جہنم کا بچھو کسی کو کاٹ لے میرے بھائیوں، ایک بچھو ڈس لے، دنیا میں اگر کوئی کسی کو بچھو کاٹتا ہے ایک دن، دو دن، 4 دن اثر رہ جاتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، لیکن جہنم میں اگر بچھو کاٹ لے تو کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا اثر 70 سال تک باقی رہے گا۔ بعض حدیثوں کے اندر اتنا آتا ہے اگر سانپ کاٹ لے تو 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ تصور کرو میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، اور وہاں پہ اس کا اثر اتنا ڈینجر ہوگا کہ آدمی چیخے گا، چلائے گا، پانی کے لیے تڑپے گا، اللہ مجھے پانی دے دے، پانی دے دے۔ 40 سال تک اس کی آواز کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ 40 سال کے بعد جواب دے گا، مرتے رہو، بلکتے رہو۔ جب آواز لگائے گا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جواب دے گا جہنم کا داروغہ، جہنم کا داروغہ کہے گا، مالک جس کا نام ہوگا وہ کہے گا تم بلکتے رہو، تڑپتے رہو، تمہیں پانی نہیں مل سکتا ہے۔ اب اتنا ہی شارٹ کٹ میں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جہنم کتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی آدمی ذرہ برابر ایمان رکھتا ہوگا تو ان مناظر کو سن لینے کے بعد آدمی جہنم سے پناہ طلب کرے گا اور اللہ سے ضرور دعا مانگے گا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور یہ دعا تو اللہ کے نبی نے ہر نماز کے بعد سکھلائی ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ نے سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ کتنے لوگوں کو یہ دعا معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو اٹھائیے بھائی، ہم تھوڑی نمبر دیں گے یہاں پہ کون فیل اور کون پاس، کم سے کم اتنا تو جاننا چاہیے آپ لوگوں کو یہ دعائیں معلوم ہے۔ یہ دعائیں یا معلوم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ نمازی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ دعا معلوم رہتی ہے، ظاہر سے بات ہے نماز پڑھنے والے کو دعائیں معلوم ہوتی ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کیا دعا معلوم رہے گی؟ جو دعا نماز ہی نہیں پڑھتا ہو اس کو کیا دعا یاد رہے گی؟ تو میرے بھائیوں یہ سب دعائیں، جیسے درود شریف، ہاں درود شریف سے بھی بہت سی نیکیاں ملتی اور بہت سے گناہ کم ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے میرے بھائیوں۔ یہ بھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم بچنے سے پناہ مانگو اللہ سے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، کیونکہ جہنم کی ہولناکی سن لینے کے بعد صحابہ کرام کروٹیں لیا کرتے تھے، رات بھر نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ ایسے ایسے صحابہ ہوتے تھے، بعض صحابہ کہتے ہیں فلاں آیت کو میں نے پڑھ لینے کے بعد بیمار پڑ گیا، آیت پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، کرتے کرتے جہنم کی آیت سے گزرنا ہوا،
اور جب میں جہنم کی آیت سے گزر رہا تھا مجھے اتنا رونا آیا اور میں اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ کہیں میں جہنم کے اندر چلا گیا تو کیا ہوگا. اسی سوچ نے مجھے بیمار کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس قدر جہنم سے ڈرا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، اس کو جہنم کا ذرہ برابر خوف نہیں ہے. اس کو ڈر ہے تو اپنے بیوی کا ڈر ہے، سب سے زیادہ بیوی کا ڈر ہے. بس اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے. اچھا جلسہ گئے تھے، کیا لے کر کے آئے ہو؟ جلیبی نہیں لائے، چوڑیاں نہیں لائے ہو. اب بیوی کے ڈر کی وجہ ساری چیزیں، یہاں جلسہ کرے سنے نہ سنے، ان سے پوچھ لیا جائے ابوالکلام سرفی نے کس موضوع پر تقریر کیا، نہیں بتا سکیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، تھوڑا بڑا چندہ دیا، جلیبی کھایا، گھوما میلہ میں گیا، گھر لگتا ہے کہ جنت اس کے لیے کنفرم ہو گیا. اب اتنے مشکل سے لوگ اتنے محنت کرنے کے بعد جلسہ تیار کرتے ہیں. اس جلسے سے بہت زیادہ فائدے ہیں. صرف مدرسے والے کو فائدہ نہیں، فائدہ آپ کا ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے والے کو فائدہ ہے. میرے بھائیو، ایک مدرسہ چلانا، آپ چندہ کر رہے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہے اگر چندہ دے رہے ہیں تو. اور یہ تقریریں سن رہے ہیں تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں. یہ ایسی مجلس ہے میرے بھائیو. اور ایک رات آدمی صحیح سے نہیں دے سکتا ہے. ادھر سے گیا بائک سے جلسوں کے اندر آتا ہے ہیرو بن کر کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لڑکے ایسے آ رہا تھا، وہ چشمہ، وہ یہ جینس ٹی شرٹ ایسا پہن کر کے آ رہا تھا، لگتا جلسے میں نہیں جا رہا بلکہ ڈانس کرنے کے لیے جا رہا. اتنا بن سورنے کی جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اور یہاں یہ بھی سننے میں آیا جلسوں میں جانے کے لیے نئے نئے کپڑے پہنیں گے لڑکیاں. کیوں نئے نئے کپڑے؟ کیوں جلسوں میں جانے کے لیے اتنے زیادہ میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنا میک اپ کر کے جلسوں میں جایا کرتی ہے؟ اور یہ لڑکی اتنے بن سور کر کے کیوں جاتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ تقریر سننا نہیں مولوی صاحب، مقصد کچھ اور ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ جب پوچھا گیا تو جواب ملا کہ جلسے کے اندر بہت ایسے معاملات ہوتے ہیں، نمبر کا لین دین ہوتا ہے، تعلقات بنتے ہیں، ملاقاتیں ہوا کرتی ہے. یہ مقصد لے کر کے آیا کرتے ہیں. ان کو جلسے میں ثواب کم ملے گا، گناہ کتنا ملے گا تصور کر سکتے میرے بھائی. یہ حال ہے اور یہ حقیقت ہے 100%. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں ایسی نوجوانوں کی زیادہ جماعت پائی جاتی ہے جو ان معاملات میں اس طریقے سے آیا کرتے ہیں جلسوں میں. نہ نماز ہے اس کی زندگی میں، نہ دین ہے اس کی زندگی میں، کچھ بھی نہیں. جہاں موقع ملے عیاشی، جہاں موقع ملے گناہ، جہاں موقع ملے غلط، جہاں موقع ملے زنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے. آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا قرار دیا گیا ہے. اب تصور کرو میرے بھائیو جہنم کتنا خطرناک ہے. اب اس جہنم سے بچا کیسے جائیں؟ آئیے اور جنت کے اندر کیسے جائیں، چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ رکھیے گا اور اپنے گھر اور اپنے پریوار کے اندر یہ باتیں ضرور پہنچائیے گا. کیونکہ میرے بھائیو دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے، آج نہیں تو کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہ زندگی تباہ ہو جائے گی. اس زندگی میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے بڑے بابا اور بڑے بڑے نیتا آئے. اتنے بڑے بڑے نیتا آئے. ہاں، ہواؤں میں سفر کرنے والے لوگ آئے. چاند اور چاندنی اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے والے بادشاہ بھی آئے. ہاں، صبح و شام لڑکیاں بدلنے والے بادشاہ بھی آئے. ایسے ایسے امیر دنیا کے اندر گزرے. ایک ایک گھڑی کئی کروڑ روپیہ کا پہننے والا بھی آیا. ایک ایک جوتا کئی کروڑوں کا پہننے والا آدمی بھی آیا. آج اس کا کوئی انعام لینے والا باقی نہیں ہے. دنیا اسے بھلا چکی ہے. اے جنگلہ والو، اے شری نگر کے لوگوں، آج نہیں تو کل تمہیں بھی دنیا سے چلے جانا ہے. اب دنیا سے چلے جانے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. اگر آپ نے مرا تو یا تو جنت کے اندر جائے گا یا تو جہنم کے اندر جائے گا.
जन्नत में गया तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया, वो कामयाब हो गया, उससे बढ़कर के अमीर आदमी कोई नहीं है। और अगर कहीं जहन्नम के अंदर चला गया तो उससे बढ़कर के बदकिस्मत आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। ये चांस और ये मौका अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है इस दुनिया में रह करके हमें जन्नत या तो जन्नत कन्फर्म कर लेनी, या तो जहन्नम को कन्फर्म कर लेना है। या तो जन्नत अपने लिए कन्फर्म कर लीजिए या तो जहन्नम कर लीजिए। जन्नत में जाने के लिए पहला काम हमें और आपको करना है, वो काम है तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तौहीद मजबूत होना चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा मजबूत होना चाहिए। जो अल्लाह रोजाना एक एक मछली को 1000 किलो गोश्त खिला सकता है। समंदर कितनी बड़ी है, समंदर किसी ने देखा है? आप जहाज में जाइए, सऊदी अरब जाइए, सिर्फ जहाज ही के अंदर 4, 5, 6 घंटे लगते भाई, प्लेन के अंदर। और पहले जमाने में जो कश्ती में जाया करते थे बोलता था 15-15, 20-20 दिन, एक महीना था। एक समंदर ये है, और अगर अमेरिका के उस समंदर में 7 समंदर पार जाना हो तो तसव्वुर कर सकते हैं आप। और फिर अमेरिका के बाद वो जो समंदर जिसकी कोई तह नहीं है, कितना बड़ा समंदर है, और एक एक समंदर के अंदर, और उन समंदरों के अंदर कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक एक मछली इतनी बड़ी है, व्हेल मछली, कि रोजाना 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाती है। गर्म पानी दीजिए। 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाया करती है रोजाना। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, एक मछली इतना ज्यादा खुराक हासिल करने वाली इतनी बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद है। अब अल्लाह अगर एक मछली को नहीं बल्कि 1000 लाखों मछलियों को इतना खिला सकता है, तो मुसलमानों क्या आपको 2-3 टाइम का रोज खाना नहीं खिला सकता है अल्लाह? हमारा भरोसा और हमारा ईमान, हमारा अकीदा कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, और बहुत ही ज्यादा कमजोर है मेरे भाइयों। इतना कमजोर कि इतना कमजोर मुसलमानों का ईमान और अकीदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि जो अल्लाह रात में खिला रहा वो सुबह भी खिलाएगा, जो सुबह दे रहा वो शाम के अंदर भी देगा। हाँ मेरे भाइयों, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिस तरीके से भरोसा और जिस तरीके से यकीन ये चरिंद और परिंद किया करते हैं, अगर इंसान इसी तरीके से चरिंद और परिंदों की तरह भरोसा अल्लाह पर करने लगे तो अल्लाह ताला रोजी रोटी उसे भी देता रहेगा। मेरे भाइयों, आज तक कोई भूखा नहीं मरा है। अल्लाह कहता मेरे भाइयों, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जितने भी मखलूकात मौजूद है, उन तमाम मखलूकात को रोजी रोटी देने वाला मैं हूँ, उन तमाम मखलूकात को खिलाने पिलाने वाला मैं हूँ। चाहे मेरी इबादत करे या ना करे, मैं उसे रोजी रोटी जरूर दूंगा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का ये वादा है और अल्लाह ने इतना कहा है, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, ऐ मेरे बंदो रहमे मादर में बच्चों को मारो मत। ऐ मेरे बंदो रहमे मादर में अपने बच्चों को कत्ल मत करो, मर्डर मत करो। बच्चेदानी को, और इस बच्चेदानी को ऑपरेशन के जरिए से खत्म मत करो। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करो। जो अल्लाह ने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारी औलाद को भी वो अल्लाह रोजी रोटी जरूर देगा। शर्त ये कि अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा कहाँ है? 1 साल शादी को हुआ, अब बच्चा नहीं हो रहा है, अगल बगल वाले अरे बच्चे नहीं हो रहे, लगता कुछ गड़बड़ है, जाना पड़ेगा बाबा के पास, जाना पड़ेगा फला मौलवी के पास, जाना पड़ेगा फला पाखंडी के पास। अब ये कुछ समझा बूझा कुछ नहीं और निकल लिया, बाबा जी शादी के 2-4 साल हो गए, भी कुछ बच्चे, तावीज ले लो, फला चीज ले लो, हो जाएंगे बच्चे। अरे वो इतने बड़े बाबा और इतने बड़े बुजुर्ग और इतने बड़े पावरफुल हो सकते थे जो बच्चे दे सकते हैं, तो तुमसे पैसा लेकर के भीख क्यों मांग रहा है?
100 रुपये क्यों लेकर के 500 रुपये लेकर के वो ताबीज क्यों दे रहा है? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए और गौर कीजिए मुसलमानों का अकीदा कितना कमजोर हो चुका है। तौहीद के अंदर गड़बड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानिए, भरोसा कीजिए और उसी की इबादत कीजिए, उसके साथ किसी को शरीक मत करिए, जन्नत इंशाअल्लाह कंफर्म है। और हदीस ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और आने के बाद अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमें ऐसी चीज बतलाइए जिसको पढ़ लेने के बाद हम जन्नत के अंदर चले जाएं। अल्लाह के नबी दुल्लनी अला अमल इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह के नबी आप हमें ऐसा अमल सिखलाइए, आप हमें ऐसा काम बतलाइए, आप हमें कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिस काम को कर लेने के बाद जन्नत कंफर्म हो जाए और जहन्नम से अपने आप को बचाना कंफर्म हो जाए। यानी वो काम कर लेने के बाद मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सअलता अज़ीमन, तूने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया है। ऐ सहाबा सुनो, जब तुमने सवाल कर दिया और जवाब सुनो, अल्लाह के नबी कहते ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकु बिही शैया, और उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, किसी को साझी मत समझो, किसी को पार्टनर मत समझो, किसी को उसके बराबर मत समझो, उसी अल्लाह को अल्लाह समझा करो। रोजी रोटी का मालिक वही है, बरकतें देने वाला वही, इज्जत और जिल्लत देने वाला वही, अमीर वही बनाता है, गरीब वही बनाता है। दुनिया के अंदर किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो किसी को अमीर बना दे, वो किसी को गरीब बना दे। वो तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर। उसी अल्लाह के पास सारी इज्जत और जिल्लत की कुंजी है, वही जिसे चाहता इज्जत देता है, वही जिसे चाहता कुर्सियों पे विराजमान कर देता है, वही चाहता है अमीर को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है, किसी फकीर को बादशाह बना देता है। उसी हाथ में सारी दुनिया की कायनात है, उसी के हाथ में सारे लोगों की जानें हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। इकम बिरहमादित्य नास्ते नेह नाना किंचन। There is no God, God is only one without second। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा कुछ नहीं, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न पंचम न षष्ठम। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं। एक अल्लाह के अलावा दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। एकम बिरहमादित्य नास्ते, उसी अल्लाह से मांगो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम हर नमाज में जो दुआ मांग, क्या करना है ऐलान कीजिए। मैकमैन महिला पंडाल में आपका प्रोजेक्ट बंद है, वहाँ जाइए और उसको सही करवाइए। दे दो फिर से एक मरतबा बोल दो अच्छे से। मैकमैन महिला पंडाल में प्रोजेक्ट बंद है, वहाँ जाइए और प्रोजेक्ट को सही करवाइए। ये माइक वाले को ना पैसा उसा काट लीजिएगा। जब सही से ये अपना ड्यूटी ना करे, अपनी ड्यूटी ना दे तो पैसा क्यों दीजिएगा भाई? औरतें क्या पर्दा देखेगी? उनको भी तो देखना है। चलो ठीक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट तो देख सकती हैं। अगर यही सुनना होता तो कैसेटों में अपने घरों के अंदर सुन लेती। जब औरतों को बुला करके मुर्दा बना करके रखिएगा, सुन रही है। देखने का मतलब कि आपको पैसा प्रोजेक्ट का दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और अगर प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, टीवी नहीं चल रहा है, स्क्रीन नहीं चल रहा, उसका पूरा पैसा काटिए और काट के पैसा दीजिएगा इन लोगों को। हर जलसों में ये शिकायतें आती है। और जब बीच जलसा में तकरीर करते करते जब मूड बनेगा, उसी बीच में आकर के एक ऐलान करना है भाई। अब गलती इनकी नहीं है, गलती इन लोगों की है जो लोग ऐसा काम करते हैं। तो कह रहा था एकम बिरहमादित्य नास्ते ने है नाना किंचन। एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर जैसे बोला जाता है, इतने ज्यादा करोड़ देवी देवताएं, 1,33,33 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी देवी देवताएं भगवान है।
1 करोड़ से ज्यादा। अभी देखिए छठ पूजा चल रहा है उनका, अभी छठ पूजा में क्या करेंगे, जब सूरज डूब रहा हो, अब सूरज डूबते हुए उसकी इबादत होगी, सूरज निकलते समय उनकी इबादत करेंगे लोग, औरतें। अभी आप बाजार में, अभी जब मैं, इतनी भीड़ मत पूछिए, अभी जाइए गंगा किनारे, नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, गड्ढों के किनारे, इनकी पूरी भीड़ लगी रहती है। और क्यों? अपने भगवान को खुश करने के लिए वो बाकायदा इबादत करते। उनकी पंडितों ने जो बताया वो कर रहे हैं, इनकी गलती नहीं, पंडितों की गलती है। हाँ मेरे भाइयों, उनके यहाँ भी एक अल्लाह की पूजा, एक ईश्वर की इबादत करने का हुक्म दिया गया है। जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, उन तमाम रसूलों ने, नबियों ने एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया है। ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर, फरमाया न सूरज की सजदा करो, न सूरज के सामने सजदा करो, न चांद के सामने सजदा करो। ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह, बल्कि अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा मत करो। इतना जबरदस्त तौहीद इस्लाम बताता है, न सूरज के सामने सजदा करो, न चांद के सामने सजदा करो, न जमीन को तुम अल्लाह मानो, न आसमान को तुम अल्लाह मानो, न इन पहाड़ों को तुम अल्लाह मानो, बल्कि इन चीजों को जिसने बनाया उसी को अल्लाह मानो। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ये सारी चीजों की मिल्कियत अल्लाह के हाथ में है, इन तमाम चीजों का पावर अल्लाह के हाथ में है। आसमानों जमीन का मालिक अल्लाह, सूरज चांद का मालिक अल्लाह, सितारों का मालिक अल्लाह, समंदर का मालिक अल्लाह, कायनात के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, इन तमाम मखलूकात का रब अल्लाह, इसके अलावा कोई दूसरा रब हो ही नहीं सकता है। और तमाम मखलूकात को रोजी रोटी देने वाला भी अल्लाह। एकम दिरहमादित्य नास्ते। हिंदू धर्म के अंदर और ज्यादा तौहीद जानना हो तो सुनो, यहां तक बोला जाता है यचित्तियो यौमिम्महनस्तस्मा देवेशूरीरिशा, उसी एक अल्लाह से मांगो, उसी एक भगवान से तुम मांगो। यचित्तियो यौमिम्महनस्तस्मा देवेशूरीरिशा, उसके अलावा कोई देवी देवता, कोई भगवान उस अल्लाह के अलावा, उस रब के अलावा, उस ईश्वर के अलावा, जिनको तुमने अपना माबूद और अपना गॉड बना लिया है, ये माबूद तुम्हें जर्रा बराबर कुछ नहीं दे सकते, जर्रा बराबर तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह तो यही बात कुरान में कहता है, वला तदू मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनस्सालिमीन। कहीं फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, कहीं फरमाया और लोगों, जिन चीजों को, जिन लोगों को ये माबूद मानते और पुकारते हैं, मा यमलिकून मिन क़ितमीर, ये एक खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है, इनकी भी मालिक नहीं है, तो तुम्हारे मालिक कैसे हो सकते हैं? तो तौहीद बहुत मजबूत होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर आपके पास रोजी रोटी नहीं आ रही है तो अल्लाह से मांगो। ये नहीं है कि रोजी रोटी में कमी हो रही तो किसी बाबा से ला करके पड़वा उड़वा करके चिपका दिया, आपने तावीज लगा दिया। हाँ, बच्ची बीमार है, अब डॉक्टर से इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाबा और पाखंडियों के पास झूड़ो झाड़ फूंक करवाने के लिए पहुंच गए। अब वो बाबा कैसा है, जिसको कुरान की एक आयत भी ना आती हो, जिसको कुरान की एक आयत भी उसको याद ना हो, उससे झड़वाते और फूंकवाते हो, ये भी शिर्क है। सुनिए आप मेरे भाइयों, कुरान की आयतों से अगर वो आपके बच्चों में दम करता है तो जायज है, लेकिन कुरान की आयतों को छोड़ करके और दुआओं को छोड़ करके ऐसे मंत्र पढ़ता है जिसका आपको कोई मीनिंग ही पता ना हो, मेरे भाइयों, इस तरीके से इलाज कराना भी इस्लाम ने इसको गलत करार दिया है, यहाँ तक कि इसको हराम और इसको शिर्क करार दिया है। लेकिन हमारे यहाँ तौहीद की कमी है। बच्चा खराब हुआ, चलो फलानमा के पास, फला हकीम के पास। आपको तो अल्लाह के नबी ने सारी बातें बता दी, सिखला दी है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करेंगे तब ना, कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसा मामला हो तो फला फला सूरतें पढ़ लिया करो, उसके अंदर दम कर दिया करो। अब दम कहां से करेगा, बीवी को कुरान की आयत ही याद ना हो,
اور وہ لڑکا تو ہیرو بنا ہوا جس نے زندگی میں قرآن نہ پڑھا ہو، وہ کہاں سے دم کرے گا؟ نہ بیوی کو قرآن آتا ہو، نہ باپ کو قرآن آتا ہو، کسی کو قرآن کی آیت ہی یاد نہ ہو، تو میرے بھائی وہ اپنے بچوں پہ دم کہاں سے کرے گا؟ افسوس۔ تو توحید مضبوط ہونا چاہیے، توحید کے اندر گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ توحید اتنا مضبوط کہ آپ تصور کیجئے، اتنا مضبوط ہو کہ آپ کے سامنے ظالم بادشاہ بھی آ جائے اور آپ سے کہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو، نہیں تو ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ ایسے موقع پہ آپ کو کہنا ہے ہم اللہ کا انکار اور اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، اگر جان لینی ہو تو لے لو، لیکن ہم کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں، میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں میرے بھائیو، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ توحید اگر مضبوط ہے اور اسی کے اوپر اگر موت ہو گئی تو انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرا اور اس حال میں مرا کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو، یعنی اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہو، آخری وقت ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اگر وہ مر گیا، میرے بھائی اللہ کے نبی کہتے داخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ جب آدمی مرنے لگے اور آخری وقت مرنے کے قریب ہو تو اس وقت تک تم اس کے سامنے ٹینشن کی باتیں مت کرو، بلکہ اس کے سامنے تم پہنچو تو پہنچنے کے بعد تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ تم پڑھتے رہو، شاید کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو وہ سن لے اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ آج ہمارے یہاں کوئی پہنچتا اور ٹینشن میں مبتلا کر دے گا، رونا دھونا چالو۔ اب بتائیے وہ کلمہ کہاں سے پڑھے؟ رونے دھونے کی کیا بات ہے میرے بھائیو؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم ہے۔ اب کسی کا مرنے کا قریب ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت آپ کیجیے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس مریض کے سامنے بہت ساری دعا پڑھنے کا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ سب دعا پڑھنے کا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ سب دعائیں آتی نہیں ہیں۔ پڑھتا کون ہے میرے بھائیوں؟ تو توحید کو مضبوط رکھیے، کسی بھی حال میں اس سے کمپرمائز مت کیجئے۔ جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی میرے بھائیوں، اس کی کمائی بھی حلال طریقے سے ہوگی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ اگر چاہ لے اللہ کی اجازت کے بغیر آدمی ایک لقمہ اندر نہیں کر سکتا۔ یہ آسمان سے یا یہ پتے یہ درختوں سے جو پتے گرتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری زندگی میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا تو میں کماؤں گا۔ جب یہ عقیدہ ہو تو انسان کبھی بھی حرام کے راستوں کو نہیں اپنائے گا، لیکن جب عقیدہ گڑبڑ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، تو وہی آدمی چوری چماری کرے گا، وہی آدمی حرام خوری کرے گا، وہی آدمی لون کا کاروبار کرے گا، وہی آدمی غلط کام کرنے لگے گا جس کا عقیدہ کمزور ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اور عقیدہ اتنا مضبوط کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے، 80 سال کے بعد بھی اگر مانگا تو اللہ سے مانگا۔ تو پہلا کام جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ توحید کو اپنانا ہے۔ جنت میں جانا ہے، توحید کو اپنائیے۔ تو فمن زحزحی عن النار، جہنم سے بچنا ہے تو توحید کو اپنائیے۔ اگر آپ کی نماز بہت ہی اچھی ہے، آپ کی عبادتیں بہت ہی زیادہ اچھی ہے، آپ مدرسوں میں ہر سال سب سے زیادہ چندہ دیتے ہو، آپ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، آپ ہر سال دان پان کرتے ہو، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی کفالت کرتے ہو، میرے بھائیوں یہ کام تو ہمارے ہندو بھائی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، دان پان